Let us obey thee alone and live according to truth. हे परम प्रभु चिरंतन सत्य, आम्भे माने केवल तुमरी आज्ञाबह होई उठू एवं सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी मां का पाद पद्म मो हृदय कृतज्ञता भरा प्रणाम। पूज्य वीर भाई लुना अपा एवं उपस्थित आम मातृ परिवार समस्त अपा भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। मां असीम कृपा आम आलोचना करुचे 12 years with श्री अरविंद एवं यही पुस्तकर जो विषय आलोचना होची ता होची नीरज बर्ण लिखुछंती से विषय द हाउस ऑफ द लॉर्ड बा देव निकेतन। तेणु जो माँ रोचंती दिव्यजननी माँ रोचंती जो श्री अरविंद परम प्रभु श्री अरविंद रोचंती ताकू तो देव निकेतन कहवा यथार्थ। जेमिति देवता माने जो रहती आम देवालय कहूँ मंदिर कहूँ। आम घर को मंदिर बोली कहबानी घर मंदिर परी हो पारे। जो घरे स्नेह प्रेम श्रद्धा परस्पर भितर आंतरिकता भल पाइबा जो थाए से घर टी आम मंदिर बोली कहीपर मंदिर परी कहीपर कि मंदिर नुहे। ठीक सेमती जो भगवान देवालय ताको आम मंदिर बोली जमती कहू सेमती जो माँ रोचंती श्री अरविंद रोचंती तो निश्चित भाव देव निकेतन। आम आलोचना करथिले जेतेबेले निरदा लिखुचंती जे दक्षिण भारत रसम व्यतीत दक्षिण कौन लंकायुक्त खाद्य तांकर आशीर्वाद पाई पारला नहीं। गत थर आम यू आलोचना बंद रखी। रसम कहले दक्षिण जो तेंतुली रस सहित लंका मिसेक जो पानी प्रस्तुत करा जाए केवल सेठी को ही श्री अरविंद बहुत आग्रह सहित सेठी को खाऊथिले एवं तांकर जदि बा खाद्य पदार्थ सेमती किछि जे से गोटे तांकर कौन से गोटे अति बेसी से विलासी नथिले पान भोजन प्रति आसक्ति तांकर सेमती किछि नथिला। जहा मिले ताकू से आनंदर सहित ग्रहण करुथिले। तथापि जति केतोटी खाद्य थिला जहा को से चाहते ने खाइबा पई ताकू केवल स्पर्श करी से ताकू रखि दउथिले। एवं तांकर जेतेबेले से खाद्य ग्रहण करुथिले तांकर खाद्यर शेष थिला गोटे कमला लेंबू रस रे गोटे ग्लास पूर्ण गोटे कमला लेंबू रस प्रस्तुत होकर आसुथिला सेठी को से शेष रे खाद्यर शेष रे सेठी को से ग्रहण करथिले। एवं जेतेबेले से कमला लेंबूर रस रे जेतेबेले से पान करुथिले से कोन करथिले धीरे धीरे ढोके दी ढोक पान करुथिबे पुन टिके प्रत्येक थर दी ढोक ढोके दी नेसला परे पुन देखुथिले आ केते बळका रहला पुन टिके पिउथिले पुन देखुथिले केते आ अवशिष्ट रहिछि। एवं शेष रे अल्प किछि से रखि दउथिले जहाकि ताको प्रसाद भाव रे जो तांकर जो टीम जो दलटी तांको सेवाकारी मान थिले प्रसाद रूप रे ताको ग्रहण करथिले। थरे गोटे जो कमला लेंबूर जो रसटी तांको पु दिया गला टिके खटा लागुथिला एवं ढोके दी ढोक पीला परे से बिना ताको न पी कौन कले ना रखिदेले। एवं जितेबाला से ग्लास को रखिदेले ये जो दलटी से उपस्थित थिले से देखिले कि आज श्री अरविंद अल्प टिके पान कर आम अधिक प्रसाद रखी से नीरव रे आखिरे नीरव रे चाहानी रे नीरव भाव में कथबार्ता जमी होते आज प्रसाद टे आम समस्ते भल भाव टिके पान करवा। एवं जो अभिसंधि गुप्त अभिसंधि को जो गुप्त अभिसंधि श्री अरविंद आखिर बाद पड़लानी से जानी पारे जे एमाने परस्पर भितर आखिरे आखिरे नीरव रे कथबार्ता हो सारे जे प्रसाद रूप से आज अधिक भाव में ग्रहण करेंगे। जो श्री अरविंद अभिसंधि जानी पारे एवं से सतर्क करदे जे केमिति भाव में आज प्रस्तुत होता लेंबू रसटी केते खटा लगुच जेहेतु खटा लगुच बोली श्री अरविंद कहले तेणु से बाध्य हो लोभ संवरण करा पड़ा।
ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ବଢା ଯାଉଥିଲା, ମା ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କର ସେଠି ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। କେଉଁଟା ଖାଇବେ, କୋଉଟା ଆଗେ ଖାଇବେ, କେମିତି ଖାଇବେ, କୋଉ କ୍ରମରେ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରସୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ମା ଯଦି ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, କିଏ ସିନା ଚମ୍ପକଲାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯଥା ତଥା ସିଏ କଣ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଜନତନ ପ୍ରକାର ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଯେ ଲାଗେ ଯେମିତି ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଭୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଆଜି ଖାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ବି ମା ନଥାନ୍ତି, ସେଥରେ କଣ ହେଇଛି, ଖାଇବା ସମୟରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କୋଉଠିକୁ ଖାଇବେ କୋଉଠି ନ ଖାଇବେ। ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗୋଟେ ବଡ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟେ ସେ କଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଧରିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ତାକୁ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଖାଇଦେଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମା ନ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନତନ ପ୍ରକାରେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି ନା ଯେ ମୃଦୁ ବୋଲି ଯୋଉ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାଟି ଥିଲେ, ଯେ କି ଲୁଚି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲୁଚିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ। ଏବଂ ସେଇ ଲୁଚି ତାଙ୍କର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମୃଦୁ ସେଇ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାଟି ଆଜି ଯଦି ପପୁଲାର ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚିତ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ସେ କେତେ ଲୁଚିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲିଚୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେ କରନ୍ତି। Once Mrude's dish went back without being touched by Sri Aurobindo, and she raised a storm. Sri Aurobindo had to quieten her with the plea that the mother being absent, he did not know what he had taken and what he had not. ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ସାଧିକା ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ଏବଂ ମୃଦୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆଣୁଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଥରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସେ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ, ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଆସେ ସବୁ ତ ସେ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଦେଲା ବେଳେ ଯେମିତି କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିରୁ, ଠିକ ସେମିତି ସେ କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଉଥିଲା, ମା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଫେରି ଯାଉଥିଲା। ସବୁ ଟଚ୍ କରିକି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମା କଣ କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିକି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଫେରସ୍ତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୃଦୁର ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ ନ ହେଇକିରି ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃଦୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ଖାଦ୍ୟଟି ଆଜି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଖୁବ ଜୋରେ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କାନ୍ଦ ପୁରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକିରି କହିଲେ ଯେ ମା ଆଜି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ କଣ ଖାଇବି କଣ ନ ଖାଇବି ଜାଣିପାରି ନାହିଁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖାଦ୍ୟଟି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭୋଜନ ସେଦିନ ଟିକେ ସେ ଜଲ୍ଦି ସେଦିନ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୃଦୁର ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେତେବେଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ତାହା ସ୍ପର୍ଶ ନ ହେଇକି ସେମିତି ଭାବରେ ରହିଲା। ଯେମିତି ଏକଥା ମୃଦୁର କାନରେ ବାଜିଛି, ସେ ପୁରା ମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଖାଲି ଗର୍ଜନ ତ ନୁହେଁ, କରୁଣ ବିଳାପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଖୁବ ଜୋରରେ ପାଟି କରିକି ପୁରା ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ତାର ସେ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳରେ ଯେମିତି ସେ ଆଶ୍ରମଟିକୁ ଯେମିତି ପୁରା ତଳକୁ ଖସେଇଦେବେ। ଏ ଘଟଣାଟି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ଜାଣିଲେ, ଡାକ୍ତର ମଣିଲାଲ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଥା ଜଣେଇଲେ ଯେ ମୃଦୁ ଆଜି ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି, ଯେ ଆପଣ ତାର ଖାଦ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟଟି ଫେରି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେ କଥା, ହାଉ ଡିଡ୍ ସି ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍, କେମିତି ସେ ଜାଣିଲେ? ନିରୁଦ୍ଧା
कहते आई रिप्लाइड अपोलोजेटिकली आई टोल्ड हर मु कही से अपराधी स्वीकार करके कहते निरुद्धा कहते हाँ मु एक कथा जन आज तोर खाद्य श्रीबिंद ग्रहण करना स्पर्श करना एक कथा शुणी श्रीबिंद रागिले ना किंतु he said softly these things should not be said एपरी कथा कह जाए उचित नुहे तापरे एति कहला परे पुणी से हसिक कहते बट इट इज आई who ought to lament for having missed her fine dish से कौन विलाप करुची मोर बरं विलाप करबा कथा जे मु तार चमत्कार खाद्यटी को हरैली खाई पाले नै मोर विलाप करबा कथा से कांगी विलाप करुची से जो सुंदर खाद्य प्रस्तुत करके आने मु तो विलाप करबा कथा एवं भोजन समय गोटे मजार कथा थिला कोन से मृदुर आगमनटी जेतेबेले श्रीबिंद भोजन करुथिले सेतेबेले मृदु कोन करे ना गोटे सेठी श्रीबिंद पाखक आसे तांको दर्शन पई एवं एई असाधारण सुजोगटा ताको केमती मिलिला का माध्यम रे मिलिला निरुद्धा कहउछनी केमिति ए सुजोग तांको मिलिला जाना नै किंतु गोटे निरीह मेष शावक जेमती सेही भली भाबरे से किछि फूल किछि धूप धरिकरी आसीबो आसिकी श्रीबिंदकर से जोटी अछंती से द्वार देश रे आंठु मारी करी हाथ दीटी को अंजलिबद्ध करके अर्थात हाथ जोड़ी की कौन करिवो ना से बस रहइबो पूरा गोटे निरीह विनम्र भावरे एवं पितांकर आशीर्वाद पाई श्रीबिंद को पिता बोली संबोधन करथिले पितांकर आशीर्वाद पाई से सेठी कौन करे ना गोटे निरीह भावरे सेठी से आंठेई करी हाथ दीटी की जोड़ी करी सेठी से बस रहे एवं जेतेबेले श्रीबिंद जानती जे मृदु आसी गलानी से कौन करले खाइबा बंद करके ताड़ को चाहती गोटे नीरव दृष्टिपात से नीरव दृष्टिपात भितर तार आशीर्वाद थाए ताकू से टिके चाहती एवं ए तार जो व्यवहार तार असंजत जो दुर्दांत प्रकृति जोटा कि केबे विरल नुहे प्राय समय एभली भाबरे घटे से किछि समय पाई किंतु से विनम्र हो जाए शांत हो जाए श्रीबिंद के सामने किसी क्षण पाई हो पछे से ताते प्रचंड मिजाज जोते से बाहर करे सेटा सेही समय पूरा नीरव भाव से बसे एवं जिते बेले अन्य समय जिते बेले से तार से प्रचंड मिजाज जिते बाहर जिते भयंकर भाव रागी जाए कौन कारण पाई सेते बेले ताको अन्य माने धमक दियंती जे जदि तू एभली भाव व्यवहार करू तुमको दर्शन मिलबनी प्रभुଙ୍କ दर्शन दिया जीवन एटा सुनला परे से टिके नरम हो जाए किंतु यथा पूर्वं तथा परं से पुणी तार से व्यवहार पुणी देखा मिले एवं निरंतर के आउ गोटे कथा जोड़ुचंती जे आउ जने श्रीबिंदकर कृपार पात्र वंशीधर चंपलालंकर भाई जेतेबेले श्रीबिंद स्पंज बाथ पई ताकर दरकार गरम पानी से गरम पानी 2 बाल्टी गरम पानी वंशीधर आनिक आसंती एवं बाल्टी रखिकरी फेरिबा समय रे से टिके दूर रही श्रीबिंद को से प्रणाम करती एवं प्रणाम करथिबा समय रे श्रीबिंद जेकोसी काम करथांतु से सेठी बसी थांतु लेखुथांतु खाउथांतु जहाँ भी करंतु जानी पारंती जे वंशीधर दूर थाई प्रणाम करुची तेणु से कौन करती ना सब काम बंद करके आड़ को गोटे सुंदर भाव गोटे दृष्टिपात दियंती जहाँकि से दृष्टिपात भितर जेंति असीम आशीर्वाद जेंति झरी पड़े एवं श्रीबिंदकर दुर्घटना समय दुर्घटना पूर्व आश्रम गोटे गाई थिला जो गाईटी को कह जाउथिला ता श्रीबिंदकर ही गाई बोली कह जाउथिला विशेष भाव में समस्त तो सेठी गाई मान जत्न नि जाउथिला किंतु विशेष भाव में गाईटर जत्न नि जाउथिला कारण ता श्रीबिंदकर गाई थिला तार क्षीर श्रीबिंद को ही दिया जाउथिला एवं जते बेले बालकोनी दर्शन करा जाउथिला मांकर से समय जो व्यक्ति माने साधुक माने आसी दर्शन करुथिले बालकोनी दर्शन करुथिले सेते बेले से गाईटी को एवं तार बाछुरीटी को मध्य सेठी निया जाउथिला बालकोनी दर्शन पाई श्रीबिंद जिते खाऊले बस खाती माँ कौन करती ना से समय भितर किंतु साधारण विषय से आलोचना सहित करती कारण समस्त से पाखे एत कार्य व्यस्त
କୌଣସି ଏତେ ଟିକେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅପଚୟ ହବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଖାଇବା ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାରି ଭିତରେ ମା ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାନ୍ତି। ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା କଥା ହଉ ବା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯୋଉ ପରିଦର୍ଶକ ମାନେ ଆସିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହଉ ବା ଆଶ୍ରମ ଜୀବନର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ହଉ, ସବୁ ବିଷୟରେ ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଏମାନେ ଯୋଉ ପରିଚାରକ ଦଳ ସେଠି ଥିଲେ, ସେବାକାରୀ ଦଳ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା କେବେ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଙ୍କର ମତାମତ ପଚାରନ୍ତି। ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ମାଙ୍କର ତ ମା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ, ଅକଲ୍ଟ ହଉ ବା ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହଉ, ସବୁଥିରେ ତ ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ସବୁ ସେ ପାରଙ୍ଗମ। ଏବଂ ଯଦି କେତେବେଳେ କେମିତି ମା ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ, କାରଣ ଇଏ ତ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ଯଦି ମାଙ୍କର ମତ ନିରଦବାଙ୍କର ଉଚିତ ଲାଗେନି, ତା ମତ ବିପକ୍ଷରେ ଯଦି କିଛି ମାଙ୍କର ମତ ବିପକ୍ଷରେ ଯଦି କିଛି ମତ ଦିଅନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି କୁହନ୍ତି, ୟୁ ଥିଙ୍କ ମଦର ଡଜ ନଟ୍ ନୋ, ତୁମେ ଭାବୁଛ କଣ ମା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? କିମ୍ବା ପୁଣି କହନ୍ତି ୟୁ ନୋ ମୋର ଦ୍ୟାନ ଦ ମଦର, ତୁମେ କଣ ମାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିଛ? ସଫ୍ଟଲି କୁହନ୍ତି, କୌଣସି ରାଗ ନାହିଁ ବା କୌଣସି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧୁର ଭାବରେ କୁହନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯଦି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ମା ଶେଷ କଥା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି କଥା ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଏକବାର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହା କହିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେୟା କହିଲେ, ଯୋଉ କଥାଟି ସାଧକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ମା ସେ କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ମା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା ଉପରେ। ଥରେ ସାଧକ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାମ ଯୋଉ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମା ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ, ହଁ ସେ କାମଟି କରୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେଠି ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଟିକେ ଆପତ୍ତି କଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଶୁଣିକରି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଓ ୟୁ ଥିଙ୍କ ସୋ ଦେନ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଡନ୍। ଆପଣ ଯଦି ଏକଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେବେ ହେଇପାରେ ନା, ସେ କାମଟି ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଶେଷ କଥା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ମା ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ମା ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ କଥା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମା ପାଇଁ ତାହା ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେବଳ ଦି ଜଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉମାନେ ନିରବରଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟିମ୍ ସେଠି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ହୁଏତ କହିଥିଲେ ଯେ only 2 persons have realized and put into practice Sri Aurobindo's yoga of surrender. The mother surrendering to Sri Aurobindo and Sri Aurobindo to the mother. କେବଳ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି ସମର୍ପିତ। ଏବଂ ଭୋଜନର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଞ୍ଜ ବାଥ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସାୱାର ଗାଧୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ କରାଯାଇଛି ସାୱାରରେ, ସେଇ ସାୱାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଲା ସାୱାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସ୍ନାନ ପରେ ଭୋଜନ ପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଉଠିକି ଶଯ୍ୟାଧାରରେ ବସନ୍ତି ମାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି। କାହିଁକି ନା ମା ଆସିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଡର କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଥିଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଏ କଥାଟି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଯେ ଶଯ୍ୟାଧାରରେ ବସିକିରି ଗୋଡକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତି ତଳକୁ ଲମ୍ବେଇକି, ମା ଆସିଲା ପରେ ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ମା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମା ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବଂ ଯଦି ବି ମାଙ୍କର କେତେବେଳେ ଆସିବାରେ ଡେରି ହେଇପଡେ, ଯଦି ମା ସବୁବେଳେ ବହୁତ କାମ ଭିତରେ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ବି ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ଏମାନେ ଟିକେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବସିଛନ୍ତି ନୀରବରେ।
ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଏବଂ ବସି ବସି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଟିକେ ଆଖି ଟିକେ ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ଆଖି ଟିକେ ମୁଦ୍ରିତ ହେଇଯାଏ, ଚମ୍ପକଲାଲ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ କିଛି ତକିଆ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତକିଆ ଖାଲି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ତକିଆକୁ ପଛରୁ ଧରିକି ରହିଥାନ୍ତି ମା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ତକିଆକୁ ଆଉଜିକିରି ଟିକେ ଢଳିକିରି ପଛକୁ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପଛରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭରା ଦେଇକି ଚମ୍ପକଲାଲ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତି ମା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କି ପ୍ରକାର ସେବା, କେତେ ନିଷ୍ଠା, କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରେ। ନା କ୍ଳାନ୍ତି, ନା ଅବସନ୍ନ, ନା ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବ, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର। ଯେମିତି ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାପରେ ଆସନ୍ତି, ମା ଆସିଲା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଗୋଡର ଏକ୍ସରସାଇଜ ହୁଏ। ତାପରେ ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ ର ବ୍ୟାୟାମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯୋଉଟା କି ଡକ୍ଟର ମଣିଲାଲ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତ ହେଇନଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅପଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ହୁଏତ ଅଘଟଣ ଘଟେଇ ପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ why should he walk in her presence, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେବଳ ଚାଲିବେ ଆମ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ନୁହେଁ, ଏ କଥାଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ନିରଞ୍ଜନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଅପଶକ୍ତିର ଆଘାତରେ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ ଅପଶକ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ହୁଏତ କ୍ଷତି ଘଟେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ନିହାତି ପ୍ରয়োଜନ। ମା ରହିଲେ ହିଁ ତାହା କୌଣସି ଅପଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି ମାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ପ୍ରୟୋଜନ ବେଳେ, ମା ବି ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ହଉଛି ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି, ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଯେମିତି ଭୂମିକା, ତାଙ୍କ ଲୀଳା। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା ଏଗୁଡିକ ଯେମିତି ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ମାନସୀ ବୁଦ୍ଧିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏସବୁ କଥା, ଏଗୁଡିକ ଆମର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ଆମର ଦୃଷ୍ଟି, ଏସବୁର ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସେ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିତେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସେଇ କୋଠରୀକୁ ଲାଗିଥିବା ସ୍ନାନାଗାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ। ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯୋଉ ସ୍ନାନାଗାରଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚକଚକ ଟାଇଲ ପଥର ଚଟାଣ ହେଇଥିଲା, ମୋଜାଇକ, ଥଣ୍ଡା ଗରମ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବି ଏ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ପୁଣି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ବି କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି ଯଦିଓ ହସ୍ୟସ୍, the divine also passes through hardships though with a smile। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯଦି ବା ସେ କଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ହୁଏତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡେ, ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ବୋଲି ଯୋଉ ସମୟରେ ମନେ କରୁଥାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ କଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ଭଗବାନ ତାକୁ ହସି ହସି ବର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ, ଦୁଃଖ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଏତେ ଟିକେ ବି ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଯଦି ବା ଏସବୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ଯିବାଟା ଥିଲା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କରାହଉଥିଲା। ତଥାପି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କେବେ ହେଲେ ସେ କାହା ପ୍ରତି ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିନାହାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ହସ୍ୟସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଆନନ୍ଦରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି, ଜନ୍ମ ହେଲେ କାରାଗୃହରେ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମାରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର। ଏବଂ ଆମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଣି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତବର୍ଷ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ଆଶ୍ରମ ତିଆରିରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସମସ୍ୟା, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଦେଇକରି କେତେ
କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାକୁ ହସି ହସି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଭକ୍ତ କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାଟି ହଉଛି କଣ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ସେଇଭଳି ସ୍ନାନ। ଯଦି ବା ମନ୍ଦିରରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭଗବାନ ବିରାଜିତ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କର ଶରୀର ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ମାନବର ଶରୀର, ଯୋଉଟାକି ଅତି ସେନ୍ସିଟିଭ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ପରିଚାଳକ ଦଳ, ସେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ସେଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ପୁରା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ଏକବାର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇକି ବସନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଚାହାନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ସେବକ ମାନେ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାହା ହିଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ସେଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀରଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏଠି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ଭକ୍ତଟିଏ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ। ଯେତେବେଳେ 1568 ମସିହା ଯେତେବେଳେ କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେତେବେଳେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯାହା କଲା, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା, ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂଜକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଭିତରେ ଡଙ୍ଗାରେ ନେଇକରି କିପରି ଭାବରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ସବୁ ରଖିଲେ, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳା। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଭଗବାନ ହସୁଥିବେ, କହୁଥିବେ ଦେଖିବା ମୋର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଭାବ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା କେତେ ଚରମ ସୀମାକୁ ଯାଇପାରେ, କେତେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହସି ହସି ନିଜକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଯେ ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିଦଉଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ପୁଲକିତ ହେଉଥାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ନାନ କରିଦେବା, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କୃପା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳଟିକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆଖିଟି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ପାଣି ବସିଯିବା ଆଖିରେ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ସେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଝୁଙ୍କି ପଡନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଜି ପଡନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା କରାଯାଏ, ଯୋଉ ପଟକୁ ଦରକାର ପଡେ ସେମାନେ ଟିକେ ଝୁଙ୍କେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଝୁଙ୍କି ପଡନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେମିତି କାହା ପାଖରେ ଆଉଜି ପଡନ୍ତି। ଏବଂ ହାତଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଯୋଉ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାକାରୀ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଉଠାନ୍ତି ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଧୀରେ କଣ କରନ୍ତି, ପରିଚର୍ଯ୍ୟାକାରୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ ଧୀରେ ଭାବରେ ଚାପିକି ଧରନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁଗଠିତ ସୁନ୍ଦର ପାଦ ଯୁଗଳ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସ୍ତକ ତ ନୁହେଁ, ମୁହଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ସ୍ନାନଟି ଯେତେବେଳେ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ, ସେ ପାଦରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସିପିଂ ଅଫ୍ ୱାଟର ଟଚ୍ଡ ବାଇ ଦ ଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଟି, ଦେବତାଙ୍କର ପଦଧୌତ ପାଣି ଗ୍ରହଣ, ଦେବତାଙ୍କର ପଦଧୌତ ବାରି ଗ୍ରହଣ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃପା ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ, ଯେ ସେଇ ପାଦ ଧୌତର ସେଇ ଯୋଉ ପାଣିଟିକୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାକୁ ରଖୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ପାଦୁକା ପରି। ଯେମିତି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପାଦୁକାଟି ଗ୍ରହଣ କରୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ପାଦୁକାଟି ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର
ଗାଧେଇ ଦେଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପାଦ ଧୋଇଲା ବେଳେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ପାଦ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ଦଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ପାଦଟିକୁ ଧୋଇକରି ପାତ୍ରରେ ସେ ପାଣିଟିକୁ ରଖୁଥିଲେ, ପାଣିକୁ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ପାଦୁକା ସେଇ ପଦଧୌତ ବାରି ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ସେମାନେ ତାକୁ ପାନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ଶେଷ ହେଇଛି ଏ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଉଠୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାଇକି ଶଯ୍ୟାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ପାଉଡର ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଶରୀରଟି, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମୁହଁଠୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ତ ସେମାନେ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଦରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର କର୍କଶ ହସ୍ତ ଉପରେ କେହି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମକୁ ମା ଦେଇ ନଥିଲେ, ତାହା ହଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମସ୍ତକ, ମହିମମୟ କିରୀଟ। ଯେମିତି ରାଜାମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଏ କିରୀଟ, ଇଏ ତ ସହଜରେ ଦେବତା, ସେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରର ସେ ଯୋଉ ମହିମାମୟ କିରୀଟ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାକୁ ଧୌତ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନଥିଲା, ତା ଥିଲା ମାଙ୍କର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେ ମସ୍ତକକୁ ଧୌତ କରିବାର ଅଧିକାର ମାଙ୍କର। କେବଳ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଯେ ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ଯେତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଅନିପୁଣ ହସ୍ତ ହେଇପାରେ, ରୁକ୍ଷ ହେଇପାରେ, ଅନଭସ୍ତ ହସ୍ତ, ତେଣୁ ନିରାପଦରେ ମା କେବେ ଭାବି ପାରିନଥିବେ ଯେ ନିରାପଦରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମସ୍ତକଟିକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦବା, କେବେ ନିରାପଦ ସେ ଭାବୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁହଁ ପାଖରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଏମାନଙ୍କର ଥିଲା, ମସ୍ତକର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ମାଙ୍କର। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବି ସେ ମସ୍ତକର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ମୋ ମସ୍ତକରେ ଆଉ କିଛି ବାକି ରଖିଛ କି? କାରଣ କେଶ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କେଶ, ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କେଶ ତାଙ୍କର କେଶ ବିନ୍ୟାସ କଲା ବେଳେ ଆମର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସେ ସହୁଥିଲେ, ତାପରେ ମା ତାଙ୍କର କେଶ ବିନ୍ୟାସ ଦାୟିତ୍ୱ ମା ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ନିପୁଣ ହସ୍ତ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ଯେତେବେଳେ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମସ୍ତକଟି, ତାଙ୍କର ସେଇ କେଶ ରାଶି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ତା ଭିତରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଉଠିଲା। ଏବଂ ସେ କେଶ ବିନ୍ୟାସ ସମୟରେ ଯୋଉ କେଶ ଗୁଡିକ ଝଡି ପଡେ, ସେ ଝଡି ପଡୁଥିବା କେଶ ଗୁଡିକ ଯାଉଥିଲା କୋଉଠିକି ନା ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କର କୋଷାଗାରକୁ ଯାଇ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥିଲା। ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ କୋଷାଗାରକୁ ଯାଇ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ସେଇ ଝଡି ପଡୁଥିବା କେଶ ରାଶି। କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଲେଖୁଛନ୍ତି there was another tiny operation he allowed us to do, the cutting of his nails. Satyendra used to clean them daily, but we cut them only every month or two after they had grown sufficiently long and could be preserved intact. It was a very delicate operation. ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ, ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କଣ ଅନୁମତି ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନଖ କାଟିବା। ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନଖ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ଯଥେଷ୍ଟ ଲମ୍ବା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟାଯାଏନି। ଯଥେଷ୍ଟ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ପରେ ଯେମିତି ତାକୁ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥା ରଖାଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ହଉ ବା 2 ମାସରେ ଥରେ ହଉ ତାଙ୍କ ନଖଟି କଟାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏଟା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି when a small bit of nail fell on the carpet and got lost, a search would start for the quarry, in which Sri Aurobindo himself smilingly participated, asking, "Have you got it?" ସେ ନଖର ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ, ସେମାନେ ଟିକେ ଯଦି ନଖ କାଟୁକୁଟୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟି କାର୍ପେଟ ଉପରେ ପଡିଯାଏ, ପଡିଗଲେ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ, ଯଦି ବି ପଡିକିରି ହଜିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ ନଖଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ
ନଖଟି କଣ କରେ ନା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣ ଚାଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟି ଖୋଜି ଚାଲନ୍ତି। ଛୋଟ ନଖଟେ ଯେହେତୁ ମିଳିବା ତ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ହାତ ମାରି ମାରି କୋଉଠି ପଳେଇ ଯାଇଛି ତାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡନ୍ତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ସେ ଖୋଜିବା ଢଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ କଣ କରନ୍ତି, ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତି। ହସିକିରି ପଚାରନ୍ତି, ଗଟ୍ ଇଟ୍, ପାଇଲ କି? ଏବଂ ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ କେମିତି ହରେଇବେ? ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାର ଖୋଜି ଖାଜିକି ସେମାନେ ସେଠିକୁ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆଣିକି କଣ କରନ୍ତି, ସେ ନଖ ଗୁଡିକ କୋଉଠିକି ଯାଏ? ତାକୁ ନଖ ତ ଯେମିତି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, କେମିତି ତାକୁ ଛାଡିଦେବେ? ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ all these nails like the hair, they are the legitimate property of our custodian ଚମ୍ପକଲାଲ। ଲେଜିଟିମେଟ ପ୍ରପର୍ଟି, ଆଇନ ସମ୍ମତ ବିତ୍ତ ଯେମିତି ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କର, ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କର କେଶ ରାଶିକୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କୋଷାଗାରରେ ରଖୁଥିଲେ ନେଇକି ଚମ୍ପକଲାଲ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନଖ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷକ ଚମ୍ପକଲାଲ ତାକୁ ନେଇକରି ରଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଇନ ସମ୍ମତ ବିତ୍ତ ଏଟିକୁ। ଏବଂ ତାହା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ଦେହାଂଶ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଭାରତର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁ ହବ, ରିଲିକ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି ଦେଖୁଛେ। ତାଙ୍କରି ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପସ୍ଥିତି ତାରି ଭିତରେ ରହିଛି। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍କର ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମା କଣ କରନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମକୁ ଆସନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ନାନ କରିବା ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ମା ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମକୁ ମା ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ତ୍ୟାଗ କରିକି ପଳେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କିଛି ସମୟ ତାର ଭିତରେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଚାଲେ। କୋଉ ବିଷୟରେ ଚାଲେ? ହୁଏତ ସେଇ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ହଉ ବା କଣ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ହଉ, ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜାଣିବା ନିହାତି ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲିକରି ମା ଭାବନ୍ତି, ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଠି ଆଲୋଚନା ଚାଲେ। ଏବଂ ଥରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିରଦା ବସିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। Once I was sitting observed in meditation in front of Sri Aurobindo when the mother entered. Perhaps he waited for a while. Then he called, Nirod, mother has come. ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ହେଇକି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମା ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ମା ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଯେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ ନିରୋଧଙ୍କର, ତେଣୁ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି, ନିରୋଧ, ମା ଆସିଗଲେଣି। ଏବଂ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ସେ ମଧୁର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ସମୟ ହେଲା ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୌଡ଼ିକି ସେ ଘରେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାକ୍ଷାତର ସମୟ ସେଠି ଥାଏ 15ରୁ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ମା ଦ୍ୱାର ଖୋଲିକି ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। Greeting us with an enchanting smile, she would go back to her work and we entered the presence. ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମା ସେ ରୁମରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ମନୋରମ ମୃଦୁ ହାସ୍ୟଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁକରି ତାଙ୍କୁ ସାଦର ଯେମିତି ସମ୍ଭାଷଣ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ସେଠି ସେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି, we entered the presence, ଆମେ ସେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ଯୋଉ କୋଠରୀରେ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଠୁ ସେ ରୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ, ମା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାତାବରଣରେ ଯେମିତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ଗୋଟେ ମଧୁରତା ସେ ବାତାବରଣ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ମଧୁମୟ ପରିବେଶ, ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସେ ସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ, ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଯେମିତି ସ୍ପର୍ଶଟି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ସେ ଯୋଉ ଅମୃତ ସ୍ପର୍ଶଟି
ସେ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଯେମିତି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଜଣେ ଦେହରେ ଅତର ପକେଇକି ଯଦି ବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ରୁମ ରୁ ବାହାରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୁମ ଟି ଯେମିତି ସୁଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଥାଏ ସେ ଅତରରେ, ଠିକ ସେମିତି ମା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶକୁ, ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ, ସେମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଯେମିତି ସେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବାନି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଜି ଆଲୋଚନାଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା